محترم پیشوای ملت با ما صاحبکاران دستور دادند که برای فروش در مرکزهای سودا اکثرا محصولات وطنی خود که در ناحیه‌ها و شهرهای ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر و ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان استحصال گردیدند و فروش گذاریم. دستور و سفارش‌های پیشوای ملت را عاید به فروش گذاشتن محصولات‌های وطنی خود رواج و رونق نماییم. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба оилаҳо калиди хонаҳои нави истиқоматиро тақдим намуданд. хонаҳои истиқоматӣ бо ошхона ва дигар лавозимоти рӯзгордорӣ таъмин буда, тӯҳфаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мардуми сарбаланди шаҳри хоруғ мебошад. امروز خرسندی ساکنان شهر خاروغ حد و کناری ندارد، چون در میمانی مایان روبر دولت قرار دارند و از طرف روبر دولت برای ساکنان شهر خاروغ بینای 10 آشیانه زیبا و برهوا تقدیم گردید. از یک طرف اگر خانه های بلندآشیانه حسن شهر خاروغ را زیبا می‌گردانند، از طرف دیگر 27 ساکن شهر خاروغ با خانه های زیبا تامین کرده شدند و 20 ساکن شهر خاروغ دیگر باز با جای کاری دائمی تامین شدند. و من همچون ساکن شهر خاروغ منتداری خیش را به روبر دولت می رسانم که دائم و صحت و سلامت و سربلند باشند. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз дохили ҳуҷраҳо дида намуда ба бинокорон барои босифати баланд ба итмом расондани сохтмони хонаҳои истиқоматӣ баҳои баланд доданд. سلام ای پیشوا مردی خداداد، بکردی از سرینه کشور آباد، همه حسن همه خانم تحسین به آن فرزانه مادر که تو را инчунин хонаҳои истиқоматӣ дар фасли зимистон бо системаи гармидиҳӣ тавассути қувваи барқ таъмин хоҳад шуд. дар ҷараёни бунёди бинои баландошона беш аз 300 нафар бинокорони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. соҳибони хуштолии манзилҳои истиқоматӣ ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои дастгириву ғамхорӣ пайваста изҳори сипос намуданд. имрӯз дар қатори дигар сокинони шаҳри хоруғ оилаи мо низ соҳиби тӯҳфаи беназири асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон калиди хонаи нави истиқоматӣ гардидем. ин бори дигар аз сиёсати хирадмандонаи сарвари давлат ва ғамхориҳои рӯзафзуни ин шахсияти бузурги таърихӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳодат медиҳад. зеро маҳз дар заминаи ин дастгириҳои рӯзафзун аз имрӯз баъд мо дар хонаҳои барҳаво дар қалби шаҳри хоруғ ки бо муосиртарин шароит ва инфраструктур муҷаҳҳаз мебошад зиндагӣ хоҳем намуд. ман аз номи тамоми сокинони шаҳри хоруғ, хусусан 56 нафаре ки имрӯз дар вазъияти тантанавӣ аз дасти мубораки пешвои миллат соҳиби калиди хонаи нав гардидем, миннатдории бепоён баён менамоям. тоҷикистон бо пешвои созандаву ғамхор ба пеш. дар ошёнаи якуми бино маркази тиҷоратӣ 24 соата фаъолият мекунад ки дар ин ҷо барои истиқоматкунандагон маҳсулоти ниёзии рӯзгор пешниҳод карда мешавад. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки дар маркази тиҷоратӣ зиёда аз 20 нафар аз ҳисоби аҳолии шаҳри хоруғ бо кори доимӣ таъмин гардида, оянда шумораи онҳо афзун хоҳад шуд. дар ошёнаи дуюми бинои навбунёд отоқҳои муосири хизматрасонӣ мавҷуданд ки сокинон имкон доранд ҳамоишу чорабиниҳои гуногунро баргузор намоянд. ман ҳамчун мутахассиси ҷавон ифтихорманд аз он ҳастам ки аз ғамхории пешвои муъаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон бархурдор гардида соҳиби хонаи истиқоматӣ гардидам. ҳудуди бинои истиқоматӣ ва пиёдарафҳо бо истифода аз сангҳои ороишии корхонаи навбунёди сомани шаҳри хоруғ зиннат дода шуда ба як макони дилфиреби сайру саёҳат табдил ёфтааст. дар атрофи бино дарахти ҳамешасабз ва гулҳои зебову рангоранг шинонида шуда, сутунҳои равшанидиҳандаи чароғон шабонгоҳ ба ин макон зебогии хос зам менамояд.
در ادامه سفر کاری به ولایت مختار کوهستانی بدخشان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بینای 15 آشیانه استقامتی را در خیابان مرکزی شهر خوروغ مورد بهره برداری قرار دادند. بینای بلند آشیانه دارای 128 منزل استقامتی و مرکزهای خدمت رسانی می باشد. 13 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در خیابان شیرینشاه شاه تیمور شهر خوروغ بیناهای بلند آشیانه استقامتی را به استفاده دادند. بینای 15 آشیانه در شهر خوروغ با مرکزهای خدمت رسانی از 128 منزل استقامتی 1، 2 و 3 حجره‌دار عبارت بوده در آن مطابق به طلبات زمان معاصر برای زیست شرایط فراهم آورده شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سپاریدن کلید منزل‌های استقامتی آبادکاری و سازندگی ها را در شهر خوروغ با شرافت استقلال دولتی ارزیابی نموده رسیدن به قدر این نعمت بی‌بها را امر ضروری معنیداد کردند. ما ساکنان شهر خوروغ دیده استودیم که شهر خوروغ روز از روز آباد و زیبا شده استوده است. این هم دستگیری بیوسته جناب اولی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می باشد. با قدوم نیک پیشوای ملت امروز صاحب خانه در شدیم و من از نام همه ساکنان شهر خوروغ که امروز در این بنای زمانی صاحب خانه در شدن منتداری خود رو به جناب اولی می رسانیم که این خیلی خانه های زیبا رو در خوروغ ساخته استودن و ما بسیار خوشبخت هستیم و فخر میکنیم و انتظار اون هستیم که پیشوای ملت هر سال به خوروغ تشریف آورد. در آشیانه یکم و تخمانه بینا مرکزهای خدمت رسانی پیش بینی گردیده است که در آن آینده تا 30 نفر به کار تامین می شوند. کارهای ساختمانی در بینای بلند آشیانه استقامتی با مرکزهای خدمت رسانی از جانب جمعیتی دارای مسئولیت محدود پامیرساز در اساس لایحه معاصر شهرسازی سال 2021 آغاز گردیده در این مدت شماره زیادی ساکنان محلی با جای کار تامین شدند. خرسندی ما ساکنان شهر خوروغ امروز حد و کنار ندارد، چرا که تری 2 روز هست که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به ولایت مختار کوهستان بدخشان من جمله شهر خوروغ تشریف آوردند. با آمدن رهبر عالی کشور باز یک قطار انشاءات‌های نو زمانوی مورد بهره برداری قرار داده شدند و به خصوص این انشاءات‌های بلند آشیانه‌ای که امروز در شهر خوروغ قامت راست نمودند. همه این آبادکاری سازندگی از قدوم این شخص بزرگ و من جمله صلح و استقلالیتی که در کشورمان امروز یعنی مستحکم پایدار هست و در برابر این ما ساکنان شهر خوروغ شکرانه این دولت و این سرزمین میکنیم که امروز فرزندان ما در صلح و آرامی عمر به سر برده ایستادند و همه این آبادکاری سازندگی رو ما کوشش میکنیم که دائم و حفظ نماییم. بنیاد منزل‌های استقامتی بلند آشیانه در مرکز ولایت طبق نقشه گنرالی شهر خوروغ صورت می‌گیرد. در صحن بینا میدانچه برای فراغت استقامت کنندگان تشکیل و اطراف چراغان و کبودیزار کرده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که روند سازندگی و بنیاد بیناهای خوش‌طرح و زمانوی در آینده نیز طبق نقشه حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان ادامه می‌یابد. 13 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوروغ به فعالیت جمعیتی دارای مسئولیت محدودی 5 حسن آغاز بخشیدند. در کارخانه صنعتی 11 نامگوی محصولات شیری استحصال کرده می شود. 13 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوروغ جمعیتی دارای مسئولیت محدودی 5 را به استفاده دادند. در کارخانه صنعتی در یک روز تا 2 تن شیر کار کرد و 11 نامگوی محصولات از قبیل سمیتانا، قایماق، تворог، یوگورت و کفیر استحصال کرده می شود. در کارخانه شیر حالا نزدیک 30 نفر با کار تامین شده است و آینده نزدیک با بالا رفتن اقتدار استحصالی کارخانه زیاد از 100 جای کاری تشکیل کرده می شود. در شهر خوروغ کارخانه کارکرد محصولات شیری به استفاده برده شد. تجهیزات برای کارکرد شیر
استحصال محصولات شیری و بندوبست محصولات تیار از جمهوری چین با دستگیری حکومت تاجیکستان و شریکان رشد در دایره لایحه رشد اقتصادیات دهات دسترسی کرده شدند. اشیاء خام برای استحصال محصولات از خواجگی‌های دهقانی ولایت مختار کوهستان بدخشان دسترسی کرده می‌شود. عین زمان در ناحیه‌های روشن، روشقلا، شغنان و شهر خورخ نقطه‌های قبول شیر فعالیت می‌نمایند. شیر قبول شده با автомашинаҳои махсус ба корхона ворид карда мешавад. айни замон дар корхона зиёда аз 10 намуди маҳсулот истеҳсол карда мешаванд ва мо ният дорем дар оянда номгӯи маҳсулот истеҳсолшударо васеъ ва миқдори истеҳсолотро зиёдтар намуда ба харидорон пешкаш намоем. технология аз русия ва чин ворид карда шуда корхона имкон дорад ки дар як сол то 700 тонна ширро коркард намояд. дар ноҳияҳои рӯшон, шуғнон, рошқала ва шаҳри хорӯғ ҷой барои қабули шир аз чорвои аҳолӣ ташкил карда шуда баъди санҷидани сифат он коркард карда мешавад. таъсиси корхона дар баробари пешниҳоди маҳсулоти босифат ба бозор ҳамзамон тавассути истифодаи имкониятҳои шаҳру ноҳияҳои кӯҳистон ба рушди чорводорӣ ва аз ин ҳисоб ба даст овардани даромади иловагӣ барои аҳолӣ мусоидат мекунад. дар амбори корхона мувофиқ ба талабот барои нигоҳдории 4 тонна маҳсулот шароит фароҳам оварда шудааст. бениҳоят хурсандем ки чунин коргоҳи боҳашамат бо тамоми техникаҳои замонаи шароиту ба мо занои хонанишин муҳайё намуданд. барои сокинони вилояти бадахшон ин корхона бисёр муҳим аст, чунки аз ин корхона мардум маҳсулоти тари тозаи шириро дар муҳлати муайян дастрас мекунанд ва истеъмоли инҳо барои саломатии халқ беҳад фоиданок мебошад. ҳамчунин дар ҳамин рӯз намудҳои гуногуни маҳсулоти дар корхона истеҳсолшаванда муаррифӣ карда шуд ки натиҷаи татбиқи нақшаҳои ҳукумати мамлакат ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар шаҳри хорӯғ мебошад. тибқи маълумот давоми 8 моҳи соли 2024 истеҳсоли маҳсулоти ширӣ дар вилоят 2.5 маротиба зиёд шудааст. имрӯз дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон шаҳри хорӯғ боз як корхонаи истеҳсолӣ ба истифода дода шуд. мо занҳои хонанишин соҳиби кор шудем. солҳои пеш дар вилояти мо теъдоди корхонаҳои саноатӣ хело ҳам кам буданд ва сол то сол чунин корхонаҳо ба истифода дода мешаванд ва тамоми сокинони бадахшон соҳиби кор мешаванд. иншооти нави истеҳсолӣ дар доираи татбиқи ҳадафи 4 стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Гулпари Қурбонназарова сохта шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди корхонаи нави саноатиро барои қонеъ гардонидани талаботи бозорҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо маҳсулоти ширӣ, татбиқи ҳадафи 4 стратегӣ, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кор ва рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри хорӯғ муҳим арзёбӣ намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷуҳи коргарону мутахассисонро ба омӯзиши талаботи бозори истеъмолӣ, истеҳсоли маҳсулоти босифати рақобатпазир ва истифодаи пурраи имкониятҳои мавҷудаю таҳкими фаъолият ҷалб намуданд. зимни сафари корӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар парки технологии шаҳри хорӯғ корхонаҳои гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, коркарди гиёҳҳои шифобахш, коркард ва бомбасти меваю бандубасти меваю сабзавоти хушк, коркарди меваи тар, олами хушкашӯӣ ва сехи истеҳсоли мебели нармро мавриди истифода қарор доданд. 13 октябр зимни сафари корӣ ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри хорӯғ парки технологиро бо фарогирии якчанд корхонаҳои саноатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. парки технологии шаҳри хорӯғ дар масоҳати 1.6 гектар бунёд гардида дар он корхонаҳои коркард ва банду басти гӯшт,
گیاهای شفابخش، میوه و سبزیجات خشک، کارگاه‌های خشکشویی، استحصال مبل و غیره موجود میباشند. اقدام مذکور در دایره هدف چهارم ملی صنعت کنونی با سرعت کشور عملی گردیده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در پارک تکنولوژی نخست کارخانه کارکرد میوه و سبزیجات جمعیتی دارای مسئولیتش محدود نسیم شهر خاروغ را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه با خرج 2.1 میلیون سومانی بنیاد گردید که در آن استحصال و بندوبست 12 نمود شیرینی‌های میوگی به راه مانده شده است. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که اقتدار سالانه کارخانه کارکرد 25 تن میوه خشک را تشکیل می‌دهد. محصولات آن بیشتر از توت خشک با علاوه دیگر نمود میوه و سبزیجات خشک کارکرد و آماده کرده می‌شود. این شیرینی‌ها از جهت اکولوژی تازه بوده به علاوه قند و مواد کیمیایی استحصال می‌گردد. محصولات کارخانه رقابت پذیر بوده با بندوبست زیبا نه تنها به بازارهای داخلی پیشنهاد می‌گردد بلکه به خارج کشور نیز صادرات کرده می‌شود. ما در بازار شهر خاروغ یک کارخانه میده داشتیم که شرایطش خوب نبودند. این سال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به ما میسر شد که یک سیخ به زمانه موافق برپا کنیم و محصولات ما از میوه خشک است. محصولات اساساً از توت بورات است و دیگر علاوه که ما به توت امرو میکنیم موادهای خوراکی هستند که به سلامتی انسان فایده کلان دارند. اصلا این محصولات که ما میبریم در بازار جهانی رقابت پذیر است و اولین مقصد ما به بازار جهانی برآمدن است، مخصوصا به بازارهای روسیه، قزاقستان و ازبکستان برآمدن است. در این کارخانه 8 نفر کار میکنند لیکن زنجیرش بسیار هم کلان است، زیرا ما توت رو از زیاده از 3000 خانواده های ناحیه های شغنان، روشان، ونج و قشلاق های بین مرزی افغانستان خرید میکنیم و فایده این کارخانه نه فقط برای ما صاحبانش، برای کارگران کارخانه، اینچنین به آن خانواده هایی که در توت میکنند فایده ما رسیده شده است و ما نیت داریم که محصولات خود را بسیارتر کنیم. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین کارخانه کارکرد و بندوبست گیاهای شفابخش جمعیتی دارای مسئولیتش محدود اویتسن را به استفاده دادند. کارخانه مذکور در مساحت 160 متر مربع بنیاد گردیده اقتدار استحصالی آن در یک سال 5 تن میوه و گیاهای شفابخش را تشکیل می‌دهد و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که در کارخانه 66 نوع دارو استحصال کرده می‌شود و قسمت زیادی آن از گیاهای شفابخش آماده می‌گردند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه کارکرد و بندوبست گیاهای شفابخش در شهر خاروغ 18 نفر با جای کار تامین گردیدند که 12 نفر آنها زنان می باشند. در سالهای پیش اگر ما 3-4 نمود داروگیری استحصال کردیم، بعد 5 سال ما به 10 نمود استحصالات مشغول شدیم و تا حاضر ما به 66 نمود استحصالات کار و فعالیت میکنیم. در آینده ما نقشه داریم که کارخانه خود رو وسیع‌تر میکنیم و نیت داریم که کارمندان نو یعنی اون دانشجویانی که در کالج طبی خونده استودن ما میتونیم اون رو به کار گرفتن میتونیم. همین سال 3 نفر رو ما دانشجو رو به کار گرفتیم. خرسندی ما عهد و کنار نداند که با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ما صاحب یک کارخانه نو گشتیم و از این رو سر کرده با داروهای زیادتر رو یعنی از همین گیاهای شفابخش تیار کرده تا که مردم بتواند با نرخ دسترس داروها رو دسترس کنند. ضمن به استفاده دهی پارک تکنولوژی شهر خاروغ به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان لایحه کارخانه گوشت و محصولات گوشتی معرفی گردید. ساختمان کارخانه ماه مارس سال 2024 آغاز شده مساحت عمومی آن 2600 متر مربع را تشکیل می‌دهد. اطلاع داده شد که تکنولوژی کارخانه از دولت‌های آلمان و استریا وارد می‌گردند. برابری به فعالیت آغاز نمودن این کارخانه 50 نفر با کار تامین می‌گردند. اشیاء خام برای محصولات گوشتی گوشت قطاس است که از ناحیه مرغاب و دیگر خواجگی‌های دهقانی ناحیه‌های ولایت خریداری می‌شود. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که پس از آغاز فعالیت محصولات تیار کارخانه به صادرات نیز روانه می‌گردد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همچنین در این موضع کارگاه عالمی خشکشویی را مورد بهره برداری قرار دادند. کارگاه عالمی خشکشویی تازگی گروی سلامتی نخستین انشاءات خدمترسانی تکنولوژی برای شستن قالین، کورپه، پرده و لباس در شهر خاروغ میباشد. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد
ما شکرگزار از آنیم که امروز از فیض و برکت سیاست خردمندانه پیشوای ملت هر یک گوشه خاک سرزمین محبوبمان گل شکوفان گردیده ایستاده است. در پرتو راهبری و راهنمایی پیشوای ملت ولایت مختار کوهستان بدخشان روز از روز آباد و زیباتر می شود. در برابر دیگر خدمت‌های بی‌نظیر توجه دائمی پیشوای ملت به سمت فعالیت صاحبکاران شایسته تحسین است. برایم افتخار است که در یکی از این کارخانه‌های نوبنیاد خشکشویی به حیث رهبر کار می‌کنم که بار اول این اقدام در شهر خاروق راه اندازی گردیده است. در بنیاد این کارخانه نوتأسیس جمعیت دارای مسئولیتش محدود پامیر انرژی سرویس سهمگذاری نموده آن را با تعداد 7 نفر کارگر به استفاده داده اند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اینچنین در پارک تکنولوژی شهر خاروق کارخانه استحصال مبل نرمی جمعیت دارای مسئولیتش محدود خانه آباد را مورد بهره برداری قرار داده در گوشه نمایشی با محصولات کارخانه شناس شدند. کارهای ساختمانی در کارخانه مذکور ماه ینوری سال 2024 آغاز گردیده در مدت کوتاه به اتمام رسید. کارخانه از 2 سیخ عبارت است که در آنها 12 نفر ساکن محلی با جای کار تامین گردیدند. بسیار خوشبختم که صاحب جای کاری شدم. امروز زندگی خود را با هنر خود پیش میبرم. اما این شرایط کاری را برای ما زنان بانوان پیشوای معظم ملت فراهم آورده است که پیوسته در حق ما زنان غمخواری ظاهر می نمایند. دستگاه و تجهیزات کارخانه استحصال مبل نرم از جمهوری مردمی چین وارد گردیده است که با استفاده از آنها 10 نمود محصولات استحصال کرده می شود. озираки цех фаъолият карда истодааст. зиёда аз 14 кас фаъолият мекунанд дар цех ва номгӯи маҳсулот ҳам зиёда аз 10 намуди номгӯи маҳсулот мо ҳозир истеҳсол карда истодаем ва дар оянда ният дорем ки цехҳои нав созем, яъне биноҳои нав барои цех месозем ва номгӯи маҳсулотро аз 20 зиёд менамоем. инчунин дигар 10-15 кас дигар ба кор ҷалб менамоем. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مسئولان و متخصصان دستور دادند که به صفت محصولات توجه جدی ظاهر کرده شود تا اینکه این نوع محصولات در برابر تامین طلبات بازار داخلی به خارج کشور نیز صادر کرده شود. همزمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در این موضع کارخانه کارکرد میوه تری جمعیت دارای مسئولیتش محدود بنیاد را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه مذکور با اقدام صاحبکار وطن دوست گل احمدشاه شاه در مساحت 52 متر مربع بنیاد گردیده از جمله انشاءات جشنی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می باشد. و پیشوای ملت اطلاع داده شد که در کارخانه مذکور کارکرد میوه‌های شهدبار کشور به مانند شفتالو، انگور، سیب، انار، زردالو، ناک و خوچ راه اندازی گردیده شربت‌های گوناگون استحصال کرده می شود. در کارخانه مذکور 8 نفر ساکنان محلی با کار تامین گردیدند. مقصد اساسی کارخانه ما این با اشیای بلند صفت محلی تامین نمودن شهروندان با افشوره‌های تازه می باشد. تشکر خود را برابر دولت اظهار می نمایم که برای رشد و نموی شهر خاروق و ولایت مختار کوهستان بدخشان همیشه حصه گذاری می نمایند. کارخانه با 6 نمود دستگاه‌های معاصر شربت براری مجهز گردانیده شده صفت محصولات به طلبات استانداردی جوابگو می باشد. در 6 کارخانه صنعتی پارک تکنولوژی شهر خاروق 80 نفر ساکنان محلی با جای کار تامین گردیدند. مورد به یادآوری است که در 9 ماه سال 2024 در ولایت مختار کوهستان بدخشان 42 کارگاه نوی صنعتی با 230 جای کاری به فعالیت آغاز نموده است. 13 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خاروق بینای مأموری کمیته های اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر خاروق را مورد بهره برداری قرار دادند.
13 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خاروغ بینای مأموری کمیته های اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان و شهر خاروغ را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات خوشتر و زمانوی در دایره تدبیرهای آبادانی و استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با رعایت طلبات معاصر معماری و نقش و نگار ملی بنیاد یافته در آن برای کارمندان و متخصصان شرایط خوبی کاری مهیا کرده شده است. ما کارمندان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان از آن خوشنودیم که امروز با بنای نو و زمانوی و طرح معاصر برخوردار گشتیم. تمام اعضایان فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بی‌صبرانه این روز را انتظاری کشیدند و امروز ولایت مختار کوهستان بدخشان قبای ایدانه به بر دارد. از ناحیه درواز تا ناحیه دوردستترین مرغاب تمام حزبیان ولایت مختار کوهستان بدخشان با بنای نو و زمانوی با افت-ماشین‌های خدمتی تامین گردیدند و امروزها تمام خرد و بزرگ در ولایت مختار کوهستان بدخشان خرسندی بالای خرسندی است. انشاء در مساحت 770 متر مربع بنیاد گردیده از 3 آشیانه عبارت می باشد. آشیانه یکم بنا از کتابخانه با فراگیری اثرهای پیشوای ملت و کتابهای بدیعی، شعبه تبلیغات و اطلاعات، بایگانی و اتاق قبول شهروندان عبارت بوده. آشیانه دوم و سوم را اتاقهای کاری، مأموریت و مجلسگاه با در نظر داشت 100 جای نشست تشکیل می دهد. باعث افتخار است که در دایره سفر کاری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خاروغ صاحب بنای نو با تمام تجهیزات زمانوی تجهیزانی داشته و استفاده داده شد و این بار دیگر ما حزبیان را وادار می‌سازد که ما کار و فعالیت حزبیمان را پرزورتر نماییم و برای پیاده نمودن هدف‌های سازنده حزب جهد و تلاش نماییم. در برابر صاحب بنا شدن ما اینچنین از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صاحب افت-ماشین خدمتی گردیدیم. صلح و استقلال و وحدتی که امروز در کشور اکفرما است همچون گوارک چشم نگاه داریم و به قدر این نعمت بی‌بهای استقلالیت برسیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده در انشاءات نوبنیاد با کارمندان و متخصصان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان صحبت صمیمی انجام داده مسئولان ساحه را برای وسعت دادن آبادانی و بنیادکاری‌ها، حفظ دستاوردهای صاحب استقلالی، بهسازی شرایط زندگی ساکنان و با احساس بلند مسئولیت عملی نمودن هدف و برنامه‌های حزب هدایت نمودند. ضمن سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در بینای مرکز خدمت رسانی نوبنیاد شامی خاروغ با یتیمان کل صحبت نمودند. در ادامه سفر کاری به ولایت مختار کوهستان بدخشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در بینای مرکز خدمت رسانی نوبنیاد شامی خاروغ که از جانب صاحبکاران وطنی شکربک شکربکوف و بختیار شکربکوف بنیاد گردیده است با یتیمان کل صحبت نمودند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به 150 نفر یتیم کل که از پرستاری و مهربانی والدین محروم ماندند لباس مکتبی، مواد کنسیلری، شیرینی ها و کمک پولی تقدیم نمودند. ما نسل نورس افتخارمند و سربلند از آنیم که زادگان دوران صاحب استقلالیم. از آن میفخریم که شما پیشوای ملت برای به وای رسیدن نسل نورس همه طرفه انکشاف یافته دارای دانش‌های معاصر و زبان‌های خارجی زحمت‌های زیاد به خرج داده همه شرایط را مهیا نموده ایستاده اید. ما ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان و در مجموع مردم شریف تاجیکستان خوشبخت‌ترین نسل انسانیم که در چنین وطن صلح و آرام با پیشوای ملت که برای همه امین صلح و آبادی زحمت زیاده دارد زندگی داریم. توجه پیشوای ملت به همه سمت‌ها زیاد بوده، این چنین به یتیمان و بی‌پرستاران نیز توجه خاصه دارد. منتداری خود را به پیشوای معظم ملت
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بیان می‌نماییم. اساس پیشرفت دلخواه دولت این پیش از همه صلح و امنیت و ثبات سیاسی است. تحت سروری پیشوای ملت و سیاست دوراندیشانه و سازنده‌شان ثبات سیاسی و امنیت در سرتاسر میهن ما استوار است. مظهر همین فضای آرام که از زحمت‌های شبانه روزی پرزیدنت مملکت منشأ می‌گیرد و ما صاحبکاران امکانات فراهم می‌آورد که فعالیت خوب و ثمرناک را داشته باشیم. ما از پیشوای ملت جهت توجه و دستگیری‌هایشان منت داریم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که یتیمان تحت توجه و دستگیری‌های همیشگی حکومت قرار داشته. برای آنها شرایط و امکانیت‌های تحصیل و کار و زندگی خوب و شایسته تا زمان به وای رسیدنشان فراهم آورده می شود. 13 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر خوروغ در تنتنه‌های جشن 33مین سالگرد استقلال دولتی اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یک جان تشکر. هموطنان عزیز، مردم وطن دوست و سربلندی ولایت مختار کوهستان بدخشان، چندی پیش جشن مقدس و بزرگ ملی 33 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان محبوبمان را در فضای صلح و ثبات کامل و با دستاوردهای ارزنده استقبال گرفتند. طی چند روزی که ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داریم،
نتیجه و محصول زحمت صادقانه و صافدلانه ساکنان آن را خوب مشاهده نمودیم. بنابراین با کل مردم ولایت برای دستگیری سیاستی پیش گرفته دولت و حکومت مملکت زحمت سازنده و آبادگرانه و استقبال صمیمی اظهار سپاس می‌نمایم. می‌خواهم با افتخار و قناعتمندی ابراز نمایم که چاره‌بینی امروزه نیز ثمره استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی مردم شرفمند تاجیکستان میباشد. استقلال و آزادی برای هر یک خلق و ملت دستاورد بزرگترین و نعمت مقدسترین به شمار می رود. هزاران مراتب شکر میگوییم که امروز ما و شما دولت صاحب استقلال خود را داریم، صاحب وطن آزاد خود هستیم که آن با عزم و تلاش مردم شریف کشور از جمله ساکنان سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان روز به روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است. خاطر نشان می نمایم که استقلال دولتی برای ما نه تنها یک واقعیت سیاسی بلکه مسئولیت بزرگ معنوی در نزد امروز و آینده دولت، ملت و وطن می باشد. مردم تاجیکستان از جمله ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان خوب در یاد دارند که کشور ما در دوام 33 سال صاحب استقلالی و خصوصا سالهای نخستین آن مسیر بی‌نهایت وزین و دشوار و پر از معانیه و مشکلات را سپری نمود. ولی مردم ما این راه دشوار و سنگین را به خاطر حفظ استقلال و آزادی، تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی، پیشرفت و ترقیات دولت و آبادی وطن با صبر و تحمل و زحمت صادقانه و اهلانه طی کردند. همزمان با این با افتخار و سرفرازی اظهار می‌دارم که تاریخ بیش از 13 سال گذشته برای ما دوره بالاروی بی‌سابقه حس ملی، افتخار وطنداری، تشکل خودشناسی و خودآگاهی و حفظ منفعت‌های دولت و ملت گردید. مهمتر از همه در این دوره ما به دستاورد نهایت ارزشمند تاریخی وحدت ملی که راه را برای پیشروی و کامیابی‌های بی‌نظیر این مرحله دولتداری نوین تاجیکان هموار ساخت نائل گردیدیم. یعنی در این دوره مردم ما ملت کهن‌بنیاد و تمدن‌ساز بودن خود را اثبات کردند، قابلیت و قدرت خویش را برای انجام دادن کارهای بزرگ و برطرف نمودن مشکلات و مانع‌های سخت و سنگین نشان دادند. رشد امروزه شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، پیشرفت و آبادی‌های در قلمرو آن عملی گردیده و به مراتب بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی ساکنان ولایت مثال روشنی این می باشد. در رابطه به این یک نکته را خاطر نشان می سازم. در دوران صاحب استقلالی با تشبث و دستگیری حکومت مملکت در ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای به انجام رسانیده شدند که در زمان گذشته اجرای آنها را عموماً غیر امکان می دانستند. در این دوره بسیار مسئله و مشکلات حیات ساکنان ولایت برطرف گردیده، سیمای شهر و ناحیه‌ها کلاً دیگرگون شد و چنانکه امروز می‌بینیم مرکز ولایت و یک قطار ناحیه آن به شهر زمانوی تبدیل یافته است.
شکرانه میگوییم در مرکز ولایت امروز ما افتتاح یکشان انشاءات را کردیم. بناهای 16 آشیانه، بناهای 10-12 آشیانه، مرکزهای سودا، کارخانه‌های صنعتی بزرگ برای صدها جای کاری در ناحیه‌های دیگر هم راشحله، روشان، اشکاشیم. علاوه بر این از جانب حکومت مملکت برای حل مشکلات اساسی مردم ولایت یعنی نبودن راه‌ها تا امروز یکچند لایحه بزرگ سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ میلیاردها سامانی عملی کرده شد. در نتیجه در حدود ولایت صدها کیلومتر راه‌های مطابق با معیارهای بین‌المللی بنیاد گردیدند. امروز رفت آمدی به خطر و آسانی اهالی ولایت و حمل و نقل مال و محصولات از جمله بارکشانی بین‌المللی برآمده شده است که این همه بر رشد ولایت و باز هم بهتر گردیدن شرایط زندگی ساکنان آن مساعدت کرده ایستاده است. بنابراین ما باید به قدر استقلال و آزادی، صلح و ثبات کامل و وحدت ملی رسیم. این نعمت‌های مقدس و بزرگ حیاتمان را احتیاط و حفظ نماییم. خصوصاً در شرایط بسیار مرکب و حساس جهانی امروزه هر یکی ما وظیفه داریم که دستاوردهای تا امروز نایل گردیده‌مان را باز هم تحکیم بخشیم و کارهای سازندگی و آبادانی را وسعتی بیشتر دهیم. هر یکی ما وظیفه داریم که تمام سعی و تلاش خود را به خاطر رسیدن به هدفهای استراتژی ملی مخصوصاً صنعت کنانی با ثروت کشور سفربر سازیم. وطن محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال را آباد و زیبا و نیرومند و پیشرفته گردانیم و نفوذ و آبروی آن را در عرصه بین المللی باز هم بلند برداریم. ما باید به هر ذره خاک این دیار مقدس صادق باشیم، خودشناس و خودآگاه باشیم و مسئولیت فرزندی و شهروندی خویش را در نزد دولت، ملت و وطن عزیزمان هرگز فراموش نسازیم. حالا مردم شرفمند تاجیکستان از جمله ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوره آمادگی به تجدید یکی از صحنه‌های در حقیقت تاریخی 30 سالگی قبول اولین کنستیتوسیون دولت صاحب استقلال خود قرار دارد. به افتخار این جشن تاریخی ما سال 2024 را سال معرفت حقوق اعلان کردیم که هدف از این اقدام برآورده داشتن فرهنگ و معرفت حقوقی مردم، تقویت بخشیدن به احترام و رعایت قانونیت یعنی ولایت قانون، تحکیم صلح و ثبات و وحدت ملی در کشورمان می باشد. با اعتماد کامل ابراز می دارم که مردم با ننگ و ناموس ولایت مختار کوهستان بدخشان به خاطر آبادی و پیشرفت دیار خود و تاجیکستان محبوب آن نیمبد نیز سعی و تلاش کرده در تحکیم و تقویت اقتدار دولت صاحب استقلال تاجیکان سهمی ارزشمند می‌گذارند. با استفاده از فرصت خرد و بزرگ ساکنان ولایت را به افتخار جشن مهرگان، یکی از آیین‌های باستانی ملت کهن بنیادمان که امروز در سراسر کشور عزیزمان تجلیل گردیده ایستاده است، این چنین 30 سالگی قبول بختنامه خلقمان کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. در جاده مقدس و پر افتخار وطن سازی و دولت سازی به کل مردم شریف و سربلند تاجیکستان، ساکنان شرفمند ولایت مختار کوهستان بدخشان و همه شما حاضرین ارجمند سلامتی، سعادت روزگار و برای کار آرزو می نمایم.
همیشه تندرست و خانه آباد باشید همیاران عزیز. Gilgali
به چمن سجده کنم پیشی قد و قامتت زمن سجده کنم ارگاه که بنجمن نمایان گردیه یک بار تمام انجمن سجده کنم ایشه سوار ایشه سوار خیر مقدم خیر مقدم آبی این دیار خیر مقدم خیر مقدم بر روی خوشش نگر بدخشان بر روی خوشش نگر بدخشان بکشاده کنار خیر مقدم خیر مقدم بکشاده کنار خیر مقدم خیر مقدم مردم ز تو شاه ملک آباد روی تو بار خیر مقدم هر جا بروی بازایی الله به تو یار خیر مقدم خیر مقدم ای شهر سوار خیر مقدم خیر مقدم من از کجا عشق از کجا ای بدلان ای بدلان من از کجا عشق از کجا ای بدلان ای بدلان من از کجا عشق از کجا ای مطربان بر دفتن دوال من ای مطربان بر دفتن دوال من من بدلم ای مطربان عشق از کجا من از کجا من بدلم ای مطربان من از کجا عشق از کجا ای عاشقان من از کجا عشق از کجا ای بدلان من از کجا عشق از کجا ای بدلان من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق از کجا شکرانه ها که وطن است مرا
جمله تاجیکان ز یک انجمنه هم رشته ترین صنع بر آن چمنه ما جمله تاجیکان ز یک انجمنه هم رشته ترین صنع بر آن چمنه بین من و تو مباد دوری ای دوست بین من و تو مباد دوری ای دوست آخر من و تو زیدا من یک وطنیم آخر من و تو زیدا من یک وطنیم صاف چون شیر آید از سینه صد گوزن و نخچیر آید از آگهی به آسمان نزدیکم از آگهی به آسمان نزدیکم از کوهی بلندی ملکی پامیر آید از کوهی بلندی ملکی پامیر آید از کوهی بلندی ملکی پامیر آید شود تاجی و تاجی خود سزاوار شود بعد از 100 عصر باز باشد تاجی بعد از 100 عصر باز باشد تاجی بگذار شود چنین و بگذار شود بگذار شود چنین و بگذار شود زمین موجود حیوان نیست آسمانی گل بدامان نیست به سما هم خاک یکسان نیست زنده جسم نیز به جان نیست ابر اگر کی نیست باران نیست بحری ما چون تاجیکستان نیست بحری ما چون تاجیکستان نیست وطن یک پیکر است ما همه فرزند و مهن مادر است ما همه عضو وطن یک پیکر است ما
همه فرزند و مهن مادر است. ملک بختی ما پر از سیم و زر است. پیشوای ما عدالت پرور است. جز وطن بر درد درمان نیست. بحری ما چون تاجیکستان نیست. بحری ما چون تاجیکستان نیست. سربلندی میزند. او حرف از بگزندی میزند. پل سازی سربلندی میزند. با طبل از دل پسندی میزند. رود صوتی ما رود صوتی ارجمندی میزند. وصف کشور گفتن آسان نیست. بحری ما چون تاجیکستان نیست. بحری ما چون تاجیکستان نیست. بحری ما چون تاجیکستان نیست. خوشابختی خدا داده که ما را مهر ارزان است.
در یاد وطن یاد وطن یاد وطن باش هم رستم و هم قافله سالار سخن باش چون شیر شیانا که من دشت و دمن باش در فکر نگهبانی این باغ و چمن باش در فکر نگهبانی این باغ و چمن باش در یاد وطن یاد وطن یاد وطن باش در یاد وطن یاد وطن یاد وطن باش
وطن تا جان وطنم هست. خورشید برآید ز سری کوه فرازد، رخشنده شود آینه رود درازد، در دیده و دل نقش کنم شعری بیازد، جان بخشم و سر بحری تو گر هست نیازد. من با وطن تا جان وطنم هست. من با وطن تا جان وطنم هست. ای میهنی فردوسی بر این باغ بهشتم، از توست همه زندگی و دانه و کشتم، دانه و کشتم. مهری تو بخونی دل و جانم بیسیرشتم، با نام تو شهنامه دیگر بنوشتم، شهنامه نوشتم. من با وطن تا جان وطنم هست، تا جان وطنم هست. با روحی بزرگان و عزیزانی تو نازم، با میلتی سرزنده و پرشانی تو نازم، پرشانی تو نازم. با شعرک و با رستمی دستانی تو نازم، اسماعیلی سامانی دورانی تو نازم، دورانی تو نازم. من با وطن تا جان وطنم هست، تا جان وطنم هست. دل را برد منظره رنگ برنگت، چون تختی بلند از سری قوله و سنگت، زیرا کی بلندی و بلندیست پسندد، هرگز نگذارم کی رسد هیچ گزندد. من با وطن تا جان وطنم هست. من با وطن تا جان وطنم هست. من با وطن تا جان وطنم هست. هر لحظه دعا برای ملت کردی، صد سجده دعا برای ملت کردی. تا اینکه وطن ثبت شود بهش عزیز، در کعبه دعا برای ملت کردی، در کعبه دعا برای ملت کردی. نور بخش آمدم از راه نور، بر کناری کشوری بخت و سرور، وارثی اسماعیلی سامان ما، پیشوای و سروری دوران ما. کرده ام آورده تاج
تمام خلق آمدی شرف به اعتبار تو شرف به نام نیکی تو به شأن و افتخار تو شرف به نام نیکی تو به شأن و افتخار تو شرف به نام سرورم که پیشوای ملت است شرف به خلق کشورم که هست دوستدار تو شرف به خلق کشورم که هست دوستدار تو حیات پر نشاطی ما توی که رنگ داده ای بزم و بر ثبات ما توی که رنگ داده ای بزم و بر ثبات ما شجاع شنی و اعتماد پیکری وطن توی امید آخرین توی نجات ما شجاع شنی و اعتماد پیکری وطن توی امید آخرین توی نجات ما شرف به سرورم شرف به سرور که خود سری بلند میهن است شرف به سرور که خود سری بلند میهن است شرف به پرچم که خود نشاط کوی و برزن است شرف به وحدت که خود کفالت وجود ماست وطن وطن بقای تو بقای هستی من است شرف به وحدت که خود کفالت وجود ماست وطن وطن بقای تو بقای هستی من است شرف به سرورم شرف به سرورم شرف 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 بهترین گنج است استقلال بهری مردمان خلق باشد بهره‌ور زین گنج اندر این زمان آنچنان دارد برکت صلح و آسایشتگی آنچنان دارد برکت صلح و آسایشتگی هم فراوانی شود ملبس در روی خون بهترین گنج است استقلال بهری مردمان سروری ما مملکت را اینقدر آباد کرد قلبی
شاید از رهبر میگشتن مردم آزادی خواه در صفاتی رهبر عثمان مصرها ایجاد کرد سروری ما مملکت را اینقدر آباد کرد روزی استقلال آید کردنه جشن استقلال آید کردنه روزی استقلال آید کردنه جشن استقلال آید کردنه مرغ دلها در فضای مملکت خوشبر و خوشبال آید کردنه روزی استقلال آید کردنه جشن استقلال آید کردنه سروری دانا بود مردکی او در غم و شادی بود همراهی خلق روزی استقلال آید کردنه جشن استقلال آید کردنه بس که استقلال وقتی ملت است پیشوای ما به تختی ملت است روزی استقلال آید کردنه جشن استقلال آید کردنه ای سروی حدیقه معانی جانی و لطیفه جهانی این پیر نگر که همچنانش از یاد نمی رود جوانی آن را که تو از سفر بیایی حاجت نبود به ارمغانی گرز آمدنت خبر بیارم انجام بدهم به مژدگانی گر صورتی خشتم ببینی حیرانی وجود خود میمانی گر صلح کنی لطیف باشده در وقتی بهار و مهربانی ای سروی حدیقه معانی روی محبتی تو سرحدی وفای من اگرچه همچو گوشه با یک کنار عالمی ولی تمام عالمی به پیش دیده های من زیرفتگان نشانه و امانتی برای من وطن 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 زندگی توی فقط دوای من هزار عقده بندگی توی گره گشای من هزار شکری سرنوشت اثر تو داری از بهشت تو سجدگاه و قبله